చేసుకుంటున్నాము. So I think Ajit has already congratulated అందరి పేర్లు చెప్పేసిండు. So I don't have much, but I will still add. So first I would like to thank the entire AHA team on the first anniversary celebrations. I think it has been a fantabulous journey, and whatever you achieved is no joke. I think I again thank each and every member of the AHA family, AHA team from the bottom of my heart. Whatever the hard work they put, the commitment they've given, achieved all the milestones, and whatever we dreamt 1 year ago, AHA, we have achieved much more than that. I think that's excellent. And the short numbers I would like to tell actually what we have achieved in the last 1 year. So ఇప్పుడు దాకా మనం almost 8.25 million downloads అయినాయి ఇప్పటికి నిన్నటికి. 8.5 sorry 8.5 million app installs and 52 million streaming users, 1.3 billion streaming minutes, and 25.5 million unique visitors. I think for a regional OTT, only okate language, Telugu okate. So only Telugu language with these numbers, I'm telling you, is unprecedented. And I can proudly say that AHA is the #1 OTT app currently available. So ఈ జర్నీ ఇక్కడితో ఆగేది కాదు. We have lot of aggressive plans going forward. We have lot of investments plans, not only in Telugu, but also other languages. I think that we will announce again separately soon. And I would again thank once again the entire media in the last 1 year. మీ అందరూ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు, especially the Telugu audience who's been extremely supportive again. And lastly, but not the least, Allu Arvind garu was always been a strong guiding force. It was actually his brainchild. So 1 year back, we were a brainchild, and with that we started this journey. I would like to especially thank him for all his support, and I pray God that lot of energy comes to me, still a young kid. So ఇది ఒకటే సంవత్సరం కానీ ఇంకా we need him for a lot of time. Also Vamshi Padipalli who has been on board, and Ajit obviously the CEO who's been daily, every day in day out. I think I last time also told Pani Rakshasudu. So he's been driving the team completely nuts, but it's good. Thanks Ajit for all the contribution you've done. So I think there's some video they prepared about the last 1 year. I think we're just announcing if 1 year anniversary సందర్భంగా AHA awards అనౌన్స్ చేస్తున్నాము. I think last 1 year మన AHAలో వచ్చిన కంటెంట్ అంతా కూడా ఒక పబ్లిక్ ఓటింగ్ ద్వారా we are going to announce. I think details I'll ask Ajit to tell more in detail. Can we get the logo up? So basically 25 million unique users. We are a community in ourselves, and we want to celebrate the AHA Parivar. We want to celebrate our family, and but we don't want to project our numbers, our choices. This is going to be an award, like always for AHA, 100% entertainment awards with popular choice, and we will ask each one of you to as well vote. There's critics and popular choice across original series and films. Today I will give you a hint. Currently the most watched film on AHA is Color Photo. So Suhas is here, and the most watched series today is Sam Jam. Samantha is not here, but I know she's supporting us fully. Thank you, Samantha, and thank you, Suhas, and everybody associated with that. But that's just the viewing numbers. We will now put it up for voting. For the next 4 weeks, the voting is open. Early in March, we'll announce our first AHA Awards, and we are looking forward to the competition. Tonight, you will see the nominations as well. Oh, we have the nominations? Okay, so this is the best film nomination. We have kept the theatrical releases out of this, sir. We have just kept the originals on AHA. Exempted. Except Navdeep. Navdeep is more AHA only. Because I'm already selecting. So there are many more categories. We just wanted to show you some of it. Thank you so much, Ram. ఆహాని ఇంత దూరం తీసుకెళ్ళిన మొట్టమొదటిగా మీడియాకి నా ప్రత్యేక అభివందనాలు.
తెలుపుకుంటూ ఈ స్పీచ్ ప్రారంభిస్తాను. దీన్ని మీరు ఇంత తక్కువ కాలంలో ఇంత దూరం దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇందులో వచ్చిన ప్రతి షో గురించి, ప్రతి ఈవెంట్ గురించి మీరు దాన్ని రాస్తూ చూపిస్తూ దీన్ని చాలా ఓపికగా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళి మేము ఈరోజు ఇలా ఇంత హైట్లో ఉండడానికి ప్రప్రథ కారణమైన మన మీడియాని తలుచుకుంటూ నెక్స్ట్ ఇవాళ అంటే ఒక బిడ్డ పుడితే మొదటి పుట్టినరోజు చాలా హడావిడిగా పెద్దదిగా చేస్తాం. కానీ ఈ బిడ్డ పుట్టడానికి కారణమైన కొంతమంది ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఊళ్ళో లేరు. సో అందుకని మీడియాతోటి ఇలా పంచుకొని కొంతమంది స్నేహితులు ఒక చోట కలుసుకుని దీన్ని సింపుల్గానే సంబరం చేస్తున్నాం. కాకపోతే ఇంతటి విజయాన్ని మీ ముందుకి, ప్రజల ముందుకి తీసుకొచ్చి చెప్పుకోకపోతే మనసు తృప్తి ఉండదు. అందువల్ల ఇది ఎంతటి విజయం సాధించాము అనే గర్వం కన్నా మీరందరూ దీన్ని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చారు అన్న కృతజ్ఞతాభావంతో మీ ముందుకు వచ్చి మీ అందరికీ మేము వందనాలు చెప్పకపోతే మాది తప్పు అవుతుంది. అందువల్ల మీరు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చినందువల్ల ఈ నంబర్స్ చూశారు కదండి. మేము ప్రారంభించేటప్పుడు బిజినెస్ రిపోర్ట్ అని, ఎనాలిసిస్లని ఇవన్నీ వేస్తాం కదా. మీకు ఇతరులు చెప్పని మా ఆఫీసులో వెనకాల భాగంలో ఉండే కొన్ని నిజాలు చెప్తాను. మేము ఇక్కడ ఈ చూపించిన నెంబర్స్ 2022 మార్చికి రీచ్ అవ్వాలనుకున్న నెంబర్సు, థ్యాంక్ యూ ఆల్, ఇప్పుడు రీచ్ అవ్వాలి. మేము అప్పుడు రీచ్ అవ్వాలనుకున్న నంబర్సు మీరు మీ ఆదరణ వల్ల ఇక్కడికి ఇంత త్వరగా రీచ్ అయ్యాం. ఇంత స్పీడులో దీన్ని ఇలా తట్టుకొని ఈ స్పీడు సాధించడానికి నేను మా పార్ట్నర్స్ కాకుండా నేను మొట్టమొదటిగా మా ఆహాలో మా టీం పగలు రాత్రులు అనకుండా ఒక టైం అని లేకుండా పనిచేశారు. వాళ్ళకి నా ఫస్ట్ కృతజ్ఞతలు చెప్తాను. వాళ్ళందరినీ ఒక రాక్షసుడు వాళ్ళందరినీ నడుపుతూ ఉంటాడనమాట. అతనే ఈ CEO అంటాడు. నేను ముద్దుగా పెద్దవాడిని కనుక నాకు కొడుకు లాంటి వాడు. అందువల్ల నేను ఒక చిన్న రాక్షసుడు అని ముద్దు పేరు పెట్టుకున్నాను. ఎందుకంటే అతను అలాంటి రాక్షస పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. నన్ను కూడా ఒక్కొక్కసారి తోసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడనమాట. అందుకని అతను అంత అగ్రెసివ్గా అలా చెయ్యకపోతే ఇది ఇంత దూరం వచ్చి ఉండేది కాదు. థ్యాంక్ యూ అజిత్ పర్టికులర్లీ. అండ్ ఫస్ట్ ఐ డెంట్ థ్యాంక్ ఎనీబడి ఎల్స్, ఐ థ్యాంక్డ్ అవర్ టీమ్. ఐ థింక్ దే విల్ సీ దిస్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఈ తర్వాత మాకు స్టేజ్ మీదకి రాకుండా, మీకెవరికీ కనపడకుండా మా అందరికీ వెనకాల బలం కింద ఉన్నది రామేశ్వరరావు గారు. ఆయనకి ఈ స్టేజ్ మీద నేను కృతజ్ఞత చెప్పుకోకపోతే తప్పు అవుతుంది. బిగ్ థ్యాంక్ యూ రామేశ్వరరావు గారు. బిగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈజ్ ద మ్యాన్ బిహైండ్. హీ వోంట్ కమ్ టు పబ్లిక్ జనరల్లీ అండ్ హీఈస్ ఇన్ ఎ టెంపుల్ టూర్ నౌ. ఇక్కడ లేరు, టెంపుల్ టూర్లో ఉన్నారు. ఆయన ఆధ్యాత్మిక చింతన ఎక్కువ. అటువంటి అందరూ వెనకాల ఉండి ఇలా నడిపించకపోతే ఇంత దీనికి రాదు. మొట్టమొదటిగా ప్రేక్షకులతో పాటు ఇప్పుడు గతం ఇది 2 భాగాలుగా చేస్తే లాస్ట్ 1 ఇయర్గా మేము ఎన్ని అవస్థలు పడి ఈ కంటెంట్ని ఇలా ఎందుకంటే పాండమిక్లో తీసుకురావడానికి ఒక న్యూ వేదో డిస్కవర్ చేయకపోతే మన ప్రోగ్రామ్స్ ఏమీ ఉండవు, మన ఆహాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కుదరదు అని అందరూ బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసి కొత్త వినూత్న పద్ధతిలో దీన్ని ఆడియన్స్ని ఎలా ఎంగేజ్ చేయాలి, ఆడియన్స్కి ఏమి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఆ ఇంట్రెస్ట్ని మనం ఇవాళ షూటింగ్లు ఆగిపోయిన సందర్భంగా ఎటు నుంచి ఎటు తీసుకొస్తే ప్రతి 15 రోజులకి మనం ఒకటి ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద ప్లేస్ చేయగలం అని
ఇలా ఆలోచించిన ఆ టీం అందరికీ, ఆ తర్వాత ఆ షోస్ 1 ఇయర్లో తీసుకొచ్చిన టీంకి, ఆర్టిస్టులకి, డైరెక్టర్లకి అందరికీ నా కృతజ్ఞాభినందనలు తెలుపుతున్నాను. నెక్స్ట్ 1 ఇయర్ అంటే లాస్ట్ 1 ఇయర్ ఈజ్ ఎక్సైటింగ్ జర్నీ ఫర్ అస్, బట్ నెక్స్ట్ 1 ఇయర్ 4th గేర్ వేసాం. నెక్స్ట్ ఇక స్పీడు పెంచి ఇది మీరు మొన్నటి వరకు వచ్చిన మంచి చిత్రాల్లో మనం ఇక్కడ మన హీరో కూడా ఉన్నాడు. ఆ మంచి చిత్రాలే కాకుండా పెద్ద చిత్రాల్లో కూడా, అంటే క్రాక్ లాంటి చిత్రాల్లో కూడా మనం ఈ ఆహాకి తీసుకొచ్చినందువల్ల మనకి ఇంకొక మెట్టు పెరగడానికి క్రాక్ తప్పకుండా ఉపయోగపడింది. అలాగా మనకి ఇంకా ఎగ్జైటింగ్గా ఉండే పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ఆహాలో రాబోతున్నాయి ఈ సంవత్సరం అని నేను చెప్పడానికి ఆనందపడుతున్నాను. పెద్ద పెద్ద సినిమాలు రాబోతున్నాయి, పెద్ద పెద్ద షోస్ రాబోతున్నాయి. మనం పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్స్, మంచి హీరోస్ చేసే షోస్ కూడా ఆహాలో రాబోతున్నాయి. మొన్నే మా సంవత్సరం ఏం చేయబోతున్నాం అని ఒక ఏసీ చూపించి మిమ్మల్ని మళ్ళీ అదంతా చెప్పి ఏంట్రా బాబు ఈయన అని అనుకుంటారేమో. నేను ఆ వరస చెప్పటం లేదు. కాకపోతే మీరు ఈ 1 ఇయర్ ఈ చూపించిన నంబర్లకి 2 రెట్లు 3 రెట్లు ఆ నంబర్స్ ఉంటాయని, మీరు ఇంత గొప్పగా దీన్ని ఆదరించబోతారనే నమ్మకంతో, మీ మీద నమ్మకంతో మేము ఈ ఆహాని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. నాకు ఈ పాండమిక్ వచ్చే వరకు నేను జూమ్ కాల్ అనేది మాట్లాడలేదు. దాని తర్వాత యావరేజ్న రోజుకి 5-6 గంటల చొప్పున సంవత్సరం మాట్లాడానప్పటికీ ఈ మార్చి 18కి. సో అటువంటి జూమ్ కాల్స్లో నన్ను అన్ని పనులు చేయించారు. ఒక పార పలుగు తీసుకుని అందులో జూమ్లో ఏం చేయలేం కనుక నన్ను అలా వదిలేశారు. కానీ మా ఆహా టీము అట్లా పని చేయించారు. అటువంటి టైంలో నాకు హెవీనెస్ ఫీల్ అయ్యి ఇంకొకళ్ళు మనకు వచ్చి హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది అని నేను మా రామ్ కలిపి దీనికి సరైన మనిషి, మనకి స్నేహితుడు, మన అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడు, ఈ మీడియాలో ఒక అవగాహన ఉన్నవాడు, ఒక మంచి డైరెక్టరు, ఒక మంచి స్నేహితుడు, ఒక మంచి ఆత్మీయుడు అయిన వంశీని తీసుకొద్దామని వంశీని వెళ్ళి తీసుకొచ్చి అడిగితే వంశీ ఒప్పుకుని దీనికి చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. అటువంటి వంశీని ఒకసారి వచ్చి 2 మాటలు మాట్లాడాల్సింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఆల్వేస్ ఐ టేక్ యువర్ మీ మాటలన్నీ బ్లెస్సింగ్సే నాకు. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీ సినిమాలు చూసి పెరిగి ఈరోజు మీతో ఈ స్టేజ్ పంచుకోవడం నిజంగా ఐ థింక్ ఇట్స్ అన్ ఆనర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఫస్ట్లీ ఐ థింక్ టుడే ఇస్ ద డే టు థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి. ఎందుకంటే ఐ బీన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆహా సిన్స్ లాస్ట్ 10 months, 10 నెలలు అయింది. అండ్ ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ టు ఐ థింక్ అరవింద్ గారు ఫర్ దిస్ బ్రిలియంట్ ఐడియా, బికాజ్ ఆ ఇన్సెప్షన్ ఐడియా ఆయనదే. అండ్ ఆ తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ రామేశ్వరరావు గారు అండ్ రామ్ ఫర్ బ్యాకింగ్ అప్ ద ఐడియా. అండ్ దెన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ కేమ్ ఇన్ విత్ ద CEO అజిత్ ఠాకూర్ ఐ థింక్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఒక 3 I's చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ బిజినెస్ మాడ్యూల్కైనా. ఐడియేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఇంపాక్ట్ అని నమ్ముతాను నేను. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను. సో ద ఐడియేషన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ అరవింద్ గారు అండ్ రామ్, అండ్ దెన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ అజిత్, అండ్ ద ఇంపాక్ట్ వాజ్ గివెన్ బై ద ఆహా టీమ్ అనుకుంటున్నాను నేను. సో ఈరోజు నిజంగా ప్రెస్ మిత్రులకి అందరికీ ఐ థింక్ వీ షుడ్ థ్యాంక్ యూ అ లాట్. ఎందుకంటే యు ఆర్ ద బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ మాకు ప్రేక్షకులకు మధ్యలో. అండ్ అఫ్ కోర్స్ అప్పుడప్పుడు మీరు మెచ్చుకుంటారు, అప్పుడప్పుడు మీరు తిడుతూ ఉంటారు. అండ్ వి టేక్ దట్, బట్ వీ ఆల్వేస్ ట్రై ఫర్ యువర్ అప్రిసియేషన్. అది మాత్రం నేను చెప్పగలను. ఎందుకంటే వి జస్ట్ స్టార్టెడ్, అక్కడక్కడ తప్పుడు అడుగులు పడుతూ ఉంటాయి. సో మమ్మల్ని మన్నించి, బట్ ఆర్ మోటివ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, టు గివ్ యూ అ గ్రేట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ తెలుగు ఎంటర్టైన్మెంట్ 100%. ఎందుకంటే ఇందాక అరవింద్ గారు చెప్పినట్టే ఎక్కడో సంవత్సరం కింద అనుకున్న నంబర్స్కి ఇప్పుడున్న నంబర్స్కి ఒక 4-5 రేట్లు ఎక్కువ ఉందంటే అది నిజంగా తెలుగు ప్రేక్షకుల వల్లే. మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రూవ్ చేస్తున్నారు దట్ ఇఫ్ యూ గివ్ యూ అ గుడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యూ డోంట్ మైండ్ సబ్స్క్రైబింగ్. అండ్ టుడే యూ సీన్ ద నంబర్స్. సో ఐ రియలీ లైక్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి హూస్ బిహైండ్ దిస్. అండ్
ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ ఆహా అండ్ తెలుగు ప్రేక్షకులకి మీరందరూ లేకపోయి ఉంటే ఇక్కడికి నిజంగా మేము ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళం కాదు. అండ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ రామ్, థ్యాంక్ యూ అరవింద్ గారు, అండ్ థ్యాంక్ యూ అజిత్ అండ్ ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ ఆహా ఫర్ మేకింగ్ మీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ supporting me in the way that I can, because this is a new medium for me too. నేను కూడా టీంతో కానీ అజిత్తో కానీ అరవింద్ గారితో కానీ ఎక్కడైనా ఏమన్నా తప్పులు జరుగుంటే నన్ను మన్నించమని కోరుతూ, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్. యాజ్ అరవింద్ గారు సెడ్, దిస్ అ లాట్ మోర్ టు సెలబ్రేట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇక్కడికి వచ్చి ఆహా నంబర్స్ చూసిన తర్వాత 55 మిలియన్ యూనిక్, 52 మిలియన్ అని చూశాను. డౌట్ వచ్చి ది వరల్డ్ తెలుగు పాపులేషన్ చూస్తే 75 మిలియన్ అని ఉంది సార్. దాంట్లో 55 అంటే 40%. 40% ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ఆహా ఇన్ 1 year. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అ నార్మల్ నెంబర్, ఇట్స్ అమేజింగ్, ఇట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ, వెరీ ఆనర్డ్ టు బీ అ పార్ట్ ఇన్ ద పాస్ట్. దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ ఒకటి చెప్పాలి. బెంగళూరులో కన్నడిగాసు, తమిళనాడులో తమిళియన్స్ కూడా దీన్ని చాలామంది డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ కంటెంట్ చూస్తున్నారు. వాళ్ళు మాకు ఇన్స్పిరేషన్గా వేరే లాంగ్వేజ్ స్టార్ట్ చేయండి అని ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఇస్తున్నారు. అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్కి 55 మిలియన్ 550 మిలియన్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను సార్, డెఫినెట్లీ. సో అంటే ఒక రీజనల్ ప్లాట్ఫామ్ ఓటీటీ వేరే రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ని మార్చి తెలుగులో చూడండి అని చెప్పడం, ఇట్స్ రియలీ గ్రేట్ సార్. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ రామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. అండ్ 1 yearలో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ బర్త్డేకి అజిత్ ఠాకూర్ గారు ఫుల్గా తెలుగులో మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరి లైఫ్లో ఆహా ఉండాలి, అందులో మేము ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ. ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పి ఒప్పించి దాన్ని సినిమాగా తీర్చిదిద్దడానికి బహుశా అంత సుముఖంగా ఉండకపోయి ఉండొచ్చు. కానీ ఇవాళ మెయిల్ లాంటి ఒక సినిమా ఆహా లాంటి ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇంత బాగా నడుస్తుందంటే నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. ఇక్కడ ఎంతమంది ఈ ఆహాని ముందుకు తీసుకురావడానికి ఎంతమంది కృషి చేస్తున్నారు. అలాగే ఇలాంటి ఐడియాస్ రాయొచ్చా రాయకూడదని ఇంకెంతోమంది రచయితలు, దర్శకులు వాళ్ళ కంప్యూటర్ మానిటర్ల మీద అలా కూర్చుని ఉన్నారు. ఐ థింక్ గో ఫర్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైమ్ ఫర్ బీయింగ్ ఒక యాక్టర్ అవ్వడానికి. నాకు తెలుసు సుహాస్, నేను ఎప్పుడెప్పుడు అలాగ ఆడిషన్లు ఎలా కష్టపడ్డా వీడియోస్ అవన్నీ చూస్తూ ఇవాళ ఇంత పెద్ద దిగ్గజాల మధ్యలో మేమందరం ఉండి మాట్లాడగలుగుతున్నాం. అది గొప్ప విషయం. సో సరైన టాలెంట్కి సరైన వేదిక దొరుకుతుంది ఆహాలో అని నేను నమ్ముతున్నాను. అండ్ నేను దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్, సుహాస్ కూడా అలాగే ఎగ్జాంపుల్, అండ్ నందిని ఆల్సో డెఫినెట్లీ. ముందుగా థ్యాంక్ యూ అరవింద్ గారు, అలాగే రామ్ గారు, రామేశ్వర గారికి, అందరికీ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ కలిగించినందుకు, తెలుగులో భాషని, తెలుగు సినిమాని ముందుకు నడిపిస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. కూడా చాలా ముఖ్యం. ఈ ఆహా వచ్చిన తర్వాత సినిమాకి ఇంకా మేము చేరలేక మధ్యలో ఉన్నాము, మా దగ్గర చాలా టాలెంట్ ఉంది అని కొంతమంది నిపుణులు, నిజంగానే సినిమాని ఎలా అందుకోవడమో తెలియదు, చాలా టాలెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. అటువంటి రాసేవాళ్ళని కానీ, తీసేవాళ్ళని కానీ, డైరెక్టర్స్ని కానీ అందరినీ, అంటే ఇంకా సినిమాకి మేము చేరడానికి ఒక మెట్టు ఉంది అంటే ఆ మెట్టు మాదే అని చెబుతూ, ఆ మెట్టు మీదకి వచ్చి మీ ప్రజ్ఞత చూపించమని మేము కొత్త దర్శకుల్ని, కొత్త రైటర్స్ని, దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ రైటింగ్, అది చాలామంది యంగ్స్టర్స్కి అర్థమవుతుంది, చాలా బాగా రాస్తున్నారు, వాళ్ళందరినీ వచ్చి మా ఆహా తలుపు తట్టమని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికి నమస్కారం. మీడియా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినందుకు. అండ్ హ్యాపీ బర్త్డే ఆహా. ఆహా టర్న్ 1 సక్సెస్ఫుల్గా 1 year కంప్లీట్ చేశారు. అండ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాలాంటి ఎంతో మందికి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఆహా వల్ల. అండ్ మన తెలుగు వాళ్ళ కోసం 100% ఎంటర్టైన్మెంట్ అందిస్తుంది ఆహా. సో ఇలాంటి ఎన్నో యానివర్సరీస్ చాలా గడుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హీరోలు నాకని మాట్లాడమంటారు, అలాగా మన 100 days ఫంక్షన్లో హీరోలు నాకని మాట్లాడమంటారు, అదే అనుకుంటున్నావా? రా. మీ నుంచి అప్రిషియేషన్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్, నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ వంశీ సార్, థ్యాంక్ యూ. లాస్ట్ టైం కలర్ ఫోటో గురించి మీరు చెప్పిన మాటలు మర్చిపోలేను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ రామ్ సార్. అది కాదు
నువ్వు కలర్ ఫోటోలో ఎంత కష్టపడి నటించావు, ఎలాగా దాని తెర వెనకాల ఉన్న విశేషాలు అవన్నీ చెప్పాలి. అంటే థియేటర్ రిలీజ్ అవ్వట్లేదని బాధపడినా సరే థియేటర్ రిలీజ్ అయితే ఎంత ఇంపాక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తారో అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసినందుకు ఆహా టీం అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అన్ని బ్యానర్లు నేను నమ్మలేకపోయింది నా బ్యానర్సేనా అన్నట్టు అన్ని ఊర్లో అలా చేసినందుకు, ఆ థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వలేదన్న బాధ తుడిపేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆహా. థ్యాంక్స్.